Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karim. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. لم يمتلئ قد ضاع مطلق عنا بنا وما تزال أصلا في بلا الزمن. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الدوام فلم نكن وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كهباء رضا ثبت ولا يرى ثم قول منه بعالمين. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد عسى ولا يرى ظله في الشمس فاضل. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علت يا قوم إذا جلسوا عند الولادة سفيان راختاتني. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص منها كل آمنا من شر نار وسراق ومن محن. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقى الحسن في أجابها تجميل. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال معتذاهبين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول والتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر بالغفران كاليمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في سبيل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تنزى باسم منتكب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أرواح أهله وإخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولشيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السلام ولشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام ولشيخنا ورب أرواحنا كي هدي الدين بكم خير وإذا أيضا الكتاب الشيخ أحمد شيخ سليمان القريبي ورسولهم وفرعونهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر ويرحمهم ويعلم بيدهم بالله ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الكونية وعلى كل نية صالحة يا لباب كل خير دافع بكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم فائدة في فرق بين البحتري والبختري البحتري بالهاء المهملة شاعر معروف والبختري بالخاء المعجمة قاضي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وولي بغداد بعد أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ومات في سنة 80 و100 في خلافة المأمون الحكاية الثانية والخمسون بعد 100 في طلب الإحسان بالإشارة لطيفة روية أنه كان بين ابن إنين وابن الملك المظفر صاحب دمشق مؤانسة ومصاحبة فحصل لابن عنين توكل فكتب إلى ابن الملك المظفر يقول انظر إلي بعين مولى لم يزل يولي الندى وتلافي قبل تلافي أنا كالذي أحتاج ما يحتاجه فاغنم ثوابي والثناء الوافي فجاء إليه بنفسه ب300 دينار وقال له هذه الصلة وأنا العائد وهذا من جودة حلقه وفهمه حيث فهم أن الذي اسم موصول يحتاج إلى صلة وعائد وأنه شبه نفسه به والصلة ما وصله به والعائد هو ابن الملك ويحتمل أن العائد الذي يعود إليه بالصلة مرة بعد أخرى أو من العيادة بمعنى الزيارة للمريض والله أعلم الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة ini sebuah faedah fil farqi bainal bahtari wal bakhtari, perbedaan antara ulama yang bernama Al-Imam Al-Bakhtari dengan hak ya, dengan ulama yang bernama Al-Imam Al-Bakhtari menggunakan kha. Titiknya beda, ulamanya udah beda ini tuh ya. Nah, Al-Bakhtari itu siapa? Al-Bakhtari bil ha'il muhmalati. Al-Imam Al-Bakhtari dengan hak yang tidak bertitik, syairun ma'rufun, ulama penyair yang populer. Jadi kalau dibilang Al-Imam Al-Bakhtari berarti dia seorang penyair, ulama ahli syair, ahli sastra bahasa Arab dalam bidang syair itu namanya Al-Imam Al-Bakhtari. Wal Bakhtari bil kha'il mu'jamati, sementara Al-Imam Al-Bakhtari dengan kha bertitik satu, Qadi Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qadi itu pemimpin dari semua mufti. Jadi ada mufti, ada qadi. Kalau mufti itu ulama yang memimpin satu madhab, namanya mufti. Makanya ada mufti Syafi'iyah, ada mufti Malikiyah, ada mufti Hanabilah, ada mufti Hanafiyah, ada mufti dalam madhab Imam Abu Hanifah, ada mufti dalam madhab Imam Malik, ada mufti dalam Al-Imam Syafi'i, dan seterusnya itu. Mufti jadi bermadhab. Ulama yang mengapalai ulama dalam satu madhab disebut sebagai mufti. Sementara qadi adalah satu ulama yang mengapalai semua ulama dalam semua madhab, maka disebut sebagai qadi. Ada ulama bermadhab Al-Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Ahmad ibn Hanbal, ada Imam Syafi'i, maka satu ulama yang memimpinnya disebut sebagai qadi namanya. Nah, Al-Bakhtari ini adalah seorang qadi yang ada di kota Madinah Munawwarah ya. Jadi beda ya antara Al-Bakhtari dengan Al-Bakhtari. Al-Bakhtari menggunakan ha adalah seorang ulama ahli sastra Arab dalam bidang syair itu. Al-Bakhtari seorang qadi, jadi ahli hukum, seorang ulama yang mengepalai semua ulama dalam semua madhab yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Al-Bakhtari ini, Al-Imam Al-Bakhtari ini, wabaliya Baghdad ba'da Abi Yusufah. Beliau memimpin kota Baghdad di Irak ya, setelah Al-Imam Abu Yusuf, sahibil Imam Abi Hanifah. Al-Imam Abu Yusuf merupakan murid. Jadi ada kalimat sahib itu bukan teman. Jadi kalau ada kalimat sahib disandarkan dengan ulama, itu bukan temannya ulama tetapi murid daripada ulama ya. Suka begini kalimat ini, kalau kita enggak talaqi, kalau kita enggak ta'allum, kalau kita enggak musyafahah, kalau kita enggak al-muwajahah, langsung belajar duduk seperti ini, kita enggak tahu itu kalimat-kalimat yang seharusnya dipergunakan pengertiannya bagaimana tuh. Kayak ini sahibi kalau di kamus artinya apa? Kawan, teman itu, kawan, teman. Tapi kalau dalam pengertian dari para ulama, sahib adalah murid daripada Al-Imam Abu Hanifah. Jadi Al-Imam Al-Bakhtari ini beliau memimpin kota Baghdad setelah Al-Imam Abu Yusuf. Al-Imam Abu Yusuf meninggal dunia. Siapa ini beliau? Al-Imam Abu Yusuf merupakan sahibil Imam Abi Hanifah, murid daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi beda ya. Ada Al-Imam Al-Bakhtari, ada Al-Imam Al-Bakhtari. Al-Imam Al-Bakhtari seorang ulama, tapi dia ahli apa? Syair, sastra dalam bidang syair itu. Sementara Al-Imam Al-Bakhtari menggunakan kha adalah seorang qadi, ulama pakar hukum Islam yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah, dan beliau memimpin kota Baghdad setelah Al-Imam Abu Yusuf yang merupakan murid daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu.
Wa mata fi sanati tamanina wa mi'atin fi khilafatil Ma'mun. Dan Imam Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, beliau meninggal dunia pada tahun 180 Hijriah. Jadi ini zaman-zaman tabi'in ini, zaman-zaman tabi'in. Dan ada zaman sahabat, ada zaman tabi'in, ada zaman atba'in tabi'in terus sampai hari ini. Zaman keemasan ini. Wa mata fi sanati tamanina wa mi'atin fi khilafatil Ma'mun. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 180 Hijriah. Sekarang berapa sekarang? Sekarang 1447. Berapa tahun? Lebih 1447 dikurangin 180 berapa? Terus 1000. Iya banyak yang memakan juga. Banyak yang pokoknya jauh banget tuh, ada 1000 abad lebih. Luar biasa ulama tuh. Lihat ajarannya Rasulullah SAW lestari, jadi habis. Ya Allah bilang inna nahnu nazzalna, apa gimana? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya Quran terjaga, hadis terjaga. Kenapa demikian? Masih ada yang belajar, masih ada yang belajar. Kalau nggak ada yang belajar sudah hilang dan mendekati tanda-tanda hari kiamat. Melestarikan ilmu dengan belajar dengan mengajar. Ada yang mengajar, nggak ada yang belajar, nggak jalan. Ada yang belajar, nggak ada yang ngajar, nggak jalan. Mesti ada apa? Ada yang mengajar juga ada apa? Yang mengajar, yang belajar juga ada. Jadi nggak bisa. Ada sendirian, nggak bisa. Nggak bisa. Atau itu ada tapi ada nggak bisa juga. Mesti ada yang ngajar, mesti ada yang belajar. Begitu. Dari zamannya Rasulullah SAW demikian. Makanya lestari itu ilmu agama Islam. Saya katakan Rasulullah sudah lestari dan pernah punah. Kapan punahnya? Kalau sudah tidak lagi ada yang mengajar dan belajar secara benar dan tepat. Kalau udah nggak ada lagi, udah selesai, hilang tuh. Katakannya Rasulullah SAW. Bagaimana tandanya? Orang udah nggak bisa lagi baca kitab-kitab para ulama. Dari mana ketahuannya? Banyak penceramah, tapi tidak ada yang mengajarkan. Kalau ceramah kita bisa dari apa? Terjemahan, bisa lihat terjemahan, dihafalin, kemudian susun retorika, sudah jadi. Tapi kalau pengajar seorang guru nggak bisa, harus belajar dari awal sampai akhir. Makanya dibilang Rasulullah SAW belajar itu minal mahdi ila lahdi, dari bulayan sampai ke liang lahat, nggak habis belajar itu. Makanya kudu ada generasi, kudu ada generasi. Terus biar ilmu agama tidak habis tuh. Nah, sekarang digiatkan penceramah. Jadi anak-anak muda ditampilkan apa? Penceramah. Jadi ini ya, ada Al-Imam Al-Baghdadi, ada Al-Imam Al-Baghdadi. Imam Al-Baghdadi adalah seorang ulama dalam bidang sastra Arab, tapi bidangnya bidang syair. Al-Imam Al-Baghdadi seorang ulama, pemimpin ulama, ahli hukum pakar agama Islam. Beliau adalah qadhi yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah, dan beliau memimpin kota Baghdad setelah Al-Imam Abu Yusuf yang merupakan murid daripada Imam Abu Hanifah. Jadi ada kalimat sahib, bukan teman, tapi apa? Murid daripada seorang ulama tersebut. Nasihat. Al-hikayatu tsaniyatu wal khamsuna ba'dal mi'ati. Hikayat yang 152. Ya Allah, udah lampu jauh ini. Udah bingung kelar dari setengahnya nih kita. Hikayat yang ke-152. Tentang apa? Fi talabil ihsani bil isyarati. Meminta kebaikan orang tapi dengan isyarat. Ini kerjaan orang pintar semua ini. Minta kebaikan dari orang nggak langsung, tapi ya udah. Tapi mesti pintar dua-duanya. Yang diminta kebaikan mesti jeli, mesti pintar. Yang meminta kebaikan juga mesti apa? Mesti pintar. Kalau yang minta dengan isyarat sementara yang diminta nggak ngerti, jadi nggak jadi. Ini ada orang-orang cerdas ini yang meminta menggunakan isyarat, yang diminta paham dengan itu isyarat.
Bagaimana kisahnya? Latifatun, ini sebuah kisah yang sangat indah. Ruwiyah diriwayatkan, boleh baca ruwiyah, wawunya tanpa tasydid, boleh baca wawunya dengan tasydid, boleh baca ruwiyah, boleh baca ruwiyah. Sampai cara begitu bacanya kalau sembarangan itu ada talakinya. Jadi nggak boleh sembarangan baca ruwiyah, salah. Boleh dibaca ruwiyah, wawunya tasydid, boleh dibaca ruwiyah. Diriwayatkan, dikisahkan annahu kana baina ibni Innina wa ibnil Malik al-Muzaffari, bahwasanya ada antara Ibnu Innin dengan Ibnul Malik al-Muzaffar, anak daripada Innin dengan anak daripada Al-Malik al-Muzaffar. Ini dua-duanya ada anak-anak raja ini. Dua-duanya merupakan anak raja. Sahibi Dimashq, Ibnul Malik al-Muzaffar, beliau merupakan raja dari Damaskus. Apa itu? Ada apa? Mu'anasatun wa musahabatun, ada persahabatan. Jadi antara Ibnu Innin dengan Ibnul Malik al-Muzaffar, yang beliau ini Ibnul Malik al-Muzaffar merupakan raja dari kota Damaskus Syria, itu ada persahabatan. Jadi di kota di negeri Syam, negeri Syria itu di Damaskus, ada dua orang yang bersahabat. Yang pertama bernama Al-Imam Ibnu Innin, yang kedua seorang raja yang bernama Al-Imam Ibnul Malik al-Muzaffar. Fahasala libni Innina tawakku'un. Satu hari Ibnu Innin dia sakit, kurang sehat, dia sakit. Fakataba ila Ibnil Malik al-Muzaffari, maka Ibnu Innin dia tulis surat ditujukan kepada sahabatnya, yaitu Al-Imam, yaitu Sultan Raja Ibnul Malik al-Muzaffar. Jadi ulang lagi, ada persahabatan antara dua orang. Pertama tadi saya katakan Ibnu Innin, yang kedua Ibnul Malik al-Muzaffar. Nah, satu hari Ibnu Innin dia sakit, ditulis surat kepada Al-Imam, kepada Sultan Ibnul Malik al-Muzaffar. Dalam suratnya ia berkata, unzur ilayya, pandang aku. Dengan apa? Bi'aini maula, dengan pandangan seorang raja. Ya, kata Imam, kata Ibnu Innin, pandang saya dengan pandangan raja. Lam yazal yuwallin nada, seorang raja yang selalu memberikan, mencurahkan, mengatur an-nada, kedermawanannya. Kan begitu raja ya, pemimpin begitu, pemimpin selalu memberikan apa? Kebaikannya kepada rakyatnya. Dulu, kalau sekarang wallahu a'lam bishawab, sekarang memimpin. Yang jelas zahara al-fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi ma 'amilu. Jadi kata ini Imam Ibnu Innin ya, pas dia sakit kepada Ibnul Malik al-Muzaffar, dia bilang, pandang aku dengan pandangan seorang anak, seorang raja, yang raja ini terus-menerus selalu ada memberikan kebaikannya kepada rakyatnya. Sekarang masih ada lagi raja ya, udah jarang ya. Kita lihat di medsosnya, MBG itu dari pemerintah 15.000, turunnya berapa itu? Allah, luar biasa, korupsi, negeri kita rusak, pecah moralnya, rusak yang luar biasa. Dikasih kelengkeng satu, dikasih pisang satu, ada yang salak satu ya. Allah, sampai kita ada orang-orang tua sampai ngitung nih, ini susu harganya berapa ini? 2.500. Kelengkeng satu harganya berapa? Wah biasa, korupsi ini kawan banget ya. Lebih jelas korupsinya itu 15.000 dari atas turun ke bawah 6, 7, 8.000. Luar biasa, satu orang dikorupsi 6.000-an se-Indonesia. Itu berapa itu korupsi sehari? Allah, kejam, moralnya ada rusak orang kita. Mengerikan, maka negara kita mengerikan. Sampai ulama menjawab itu, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu rakyat? Gimana atasnya? Ulama menulis juga di kita, para ulama mengatakan, kenapa sampai satu negara rakyat seperti itu?
Satu kerajaan seperti rumah kaya rakyatnya, itu atasnya. Kalau atas sudah baik, bawah baik. Bukan atasnya. Karena di atasnya udah luar biasa. Alhamdulillah di atasnya. Luar biasa. Kalau anda tahu, ini ada teman-teman di atas. Jadi kalau dengar mengerikan di atas. Mengerikan. Kita yang di bawah, alhamdulillah kita kerja, kita dagang, kita ngajak, kita ngojek. Jadi kita nggak peduli. Tapi pas ada kejadian begitu, ini pecahnya luar biasa. Jadi Aceh di Sumatera deh, itu banjir, kayu gelondongan, masa kayu tuh kena air langsung rontok kan bukan. Pas dicek bukan kayu yang bukan pohon yang tumbang, tapi pohon yang lebih apa ya? Yang dipotong. Wow, zalim yang luar biasa. Ini begini nih, sihir begini nyinggung sumpah ini. Ya ada persahabatan antara Ibnu Ingin dengan Ibnu Malik Al-Muzaffar. Waktu dia sakit, nama dia rakyat biasa, dibilang kepada rajanya, pandang aku dengan pandangan seorang raja yang perhatikan apa? Perhatikan rakyat dengan kebaikan itu raja. Wa talafi qabla talafi, kata beliau itu. Perbaiki kesalahan sebelum saya membalas kebaikan Anda. Kesalahan Anda. Perbaiki kesalahan sebelum saya membalas kebaikan atau kejahatan Anda. Karena kan karma sekarang begitu. Ana kalladhi ahtaju ma yahtajuhu. Saya seperti orang yang saya butuh sesuatu yang dia butuhkan. Kan kayaknya rakyat butuh kepada pemimpin. Karena seharusnya pemimpin butuh kepada siapa? Rakyat. Tapi entar pas lagi pengen pemilu, pengen pemilihan apa? Calon legislatif baru untuk rakyat ya. Nah, baru itu kita dibohongin. Jadi 7 tahun akhirnya begitu gitu. Rakyat tuh diambil suaranya. Kalau ada apa? Ada keperluan baru rakyat itu keganggang ya. Kita dibohongin. Jadi kalau kita lihat begitu Allah nggak ngeri di hadapan Allah, nggak ngeri ada kematian, kemudian diminta pertanggungjawaban di hadapan siapa? Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rasulullah sallallahu kullukum ra'in. Siapa yang akan pemimpin dan siapa yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Di hadapan Allah itu yang besarnya adalah di hadapan Allah. Bukan di hadapan KPK, jaksa, polisi, bukan di hadapan siapa? Allah. Datang kematian, masuk di dalam kubur, silahkan rasakan siksa Allah yang sangat pedih di alam barzakh. Ya kita alhamdulillah kita begini deh udah, kita makan senang ya, makan lontong senang gitu ya udah. Jangan kita jadi pejabat deh, nggak usah. Fadnam tawabi, kata Ibnu ini, fadnam tawabi, maka raihlah pahala dari aku. Kan dapat pahala, baik dengan rakyat dapat apa? Dapat pahala. Wakana al-wafi, dan raihlah pujian yang memang maksimal dari rakyat. Kan dapat pujian tuh, pemimpinnya bagus. Kalau setelah memimpin berapa puluh tahun, rakyat bilang kok begitu, kayak begitu sekarang zamannya. Nah nih, pas ditegur demikian oleh Ibnu Ingin kepada al-Imam, kepada raja tadi siapa? Ibnu Malik Al-Muzaffar. Faja'a ilaihi binafsihi. Nih, lihat nih rajanya, raja yang ngerti bahasa isyarat yang disampaikan oleh rakyat biasa. Faja'a ilaihi binafsihi bitalati mi'ati dinarin. Maka ini raja datang dengan sendirinya. Kepada siapa? Kepada itu Ibnu Ingin selaku rakyatnya membawa duit 300 dinar langsung bawa cash 300 dinar. Pas tahu Ibnu Ingin sakit, dapat surat tegurannya begitu, langsung datang nih Ibnu Malik Al-Muzaffar datang sendiri bawa duit sebanyak 300 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni. Berapa itu? Banyak itu deh. Kalau suruh ngitung kita nggak tahu gimana deh.
1 dinar 4,25 gram. Nah, kali itu 300 dinar tuh. Nanti bisa bayangin tuh 1 gram emas murni sekarang berarti harganya. Oh, nanti bisa kalkulasiin tuh duit yang dibawa raja kepada rakyat biasa tuh, 1 orang. Jangan dipotong-potong ya, potong-potong. Wa qala lahu, maka dibagi Ibnu Malik al-Muzaffar, dia bilang kepada Ibnu ini, hadhihi silah, ini duit 300 dinar adalah silahnya, penyambungnya. Wa adalah aidu, saya yang jenguknya, aidnya, saya yang jenguknya. Ngerti nggak tuh Mas? Ngerti ya. Kok bisa ngerti? Wahada min jawdati hadhihi wa fahmihi, ini merupakan dari kecerdasan dan kepahaman yang luar baik, yang luar biasa dari Ibnu Malik al-Muzaffar. Haitsu fahima, sekira-kira Ibnu Malik al-Muzaffar dia paham, annalladhi ismun mausul, kalimat alladhi ada di atas kalimat ana kalladhi, alladhi itu isim mausul, yahtaju ila silatin wa aidin, yang butuh kepada silatul mausul dengan ilmu ya. Kalau saya bahas deh, dia butuh kepada silah mausul dengan aidnya. Dia paham tuh, wa annahu syabbaha nafsahu bi fasilatu ma wasalahu bi wal aidu wa ibnul maliki. Maka dia paham, disamakan dirinya, serupakan dirinya dengan kalimat yang tadi diucapin oleh Ibnu dalam suratnya itu. Dia paham. Nah, saya mesti bawa apa? Bawa duit buat jengukin Ibnu ini. Yang jengukin siapa? Ibnu Malik al-Muzaffar. Kita lagi. Wa yahtamilu anna al-a'id alladhi ya'udu ilaihi bisalati marratan ba'da ukhra. Yang jenguk kepada Ibnu Inin dengan membawa hadiah tadi, uang sebanyak 300 dinar, marratan ba'da ukhra, sekali-kali, enggak berkali-kali, sekali-kali. Aw minal iyadati bi makna ziyaratil bait, atau pengertiannya iyadah, al-aid al-iyadah, orang yang mengunjungi orang yang sakit. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rasul.